ठीक अच्छे पिले चलो देखा आज पिला अल्प अच्छे है सारी दबा पिले द्वितीय अंगटा आ ठीक अच्छे कॉलेज रे पिला कौन एबे चली यूथ फेस्टिवल ना सरले बा आज्ञा सर आज्ञा सर चली अब पुणे केबे सरीबा ना सर सेमते 16 तारीख लास्ट पहर देना नहीं कि हाँ हाँ 16 तमर पुणी 16 भी छुट्टी 17 भी छुट्टी पुणी 18 रु जहाँ क्लास हम आ नहीं हाँ हाँ ताले चलो तो एक पर्यटन प्ले पढ़ी माने से जो दुई जन ऋषि कुमार से राजा विषय प्ले कथबार्ता हेबे तापरे उभौ तो उभय ऋषि कुमार पिले उपगम्य विजयस्व राजन पाखक आसबे पाखक आसिक कहे हे राजन आपणकर जय हो राजा मध्य आसनात उत्थाय ता आसन रूपले उठी पड़िबे आउ अभिवादये भवन्तौ आपण दुहि को मु प्रणाम करूअछि बोली कहिकरी तांको मध्य कोन करिवे पिले अभिवादन करिवे तापरे उभय उभय ऋषि कुमार स्वस्ति भवते आपणकर मंगल हेउ बोली ताकू आशीर्वाद देवे ठीक अछि इति फलानि उपहारतः या कहिके राजा को पिले किछि फल मध्य उपहार करिवे कहीं राजा पाखु के खाली हाथ जीवा कथा नुह ठीक अच्छे राजा पाखु जिते जीव किसी उपहार नहीं कि जीवा कथा आम तो ऋषि कुमार एम कौन उपहार नहीं जापरि तो एम किसी फल पिला ठीक अच्छे रिक्त हस्त न सेवेत आचार्यम ब्राह्मणम है आचार्यम ब्राह्मणम गुरुम राजा कथा भी कहुई किंतु मुख्यतः तीन टा पिले है रिक्त हस्त न सेवेत आचार्य से राजानम पिले भूल कहले रिक्त हस्तान सेवेत राजानम ब्राह्मणम गुरु राजा ब्राह्मण गुरु ए तीन जन पाखु के खाली हाथ जीवा कथा नुह तो से निज सांगे किसी उपहार आनी पिले इति फलानि उपहारतः तो आपणकर मंगल हेउ यह कहीकि फल पिले उपहार तांकु देबे तापर क्षेत्र को राजा पिले सप्रणामम परिगृह्य तो प्रणाम पूर्वक ताहा ग्रहण करिवे करिकिरी पचारिबे आगमन प्रयोजनम श्रोतुम इच्छामि तो मु आपणकर आसीबार कारण जानिबा को चाहूछि माने आपण माने काहे कि आछन कोन पे आछन तापर उभौ तो दी जन जाक ऋषि कुमार पिले कहिबे विदितः भवान इहस्तः तपस्वी नाम तो तपस्वी माने जानिछन्ति आपण एठारे अछन्ति बोली आपण एठारे अछन्ति बोली ना तपस्वी माने जानि गलेनी आउ तेज भवंतम अभ्यर्थयन्ते आ से माने ना आपण को प्रार्थना करिसंती किछि आपण को पाखे किछि प्रार्थना से रखिसंती राजा पचारिबे कि आज्ञा पयंती आ से माने कोन आज्ञा करिसंती बा से मानकर कोन आज्ञा अछि करिबा पई तापरे उभौ दुई जन ऋषि कुमार पिले कहिबे तत्र भवतः कण्वस्य कुलपतेः असान्निध्यात् रक्षांसिनः इष्टि विकिनम उत्पादयन्ति तत कतिपय दिवस मात्रम सारथी रीति येन भवता सनाथि क्रियताम आश्रमः इति कहते कि वर्तमान ना सम्माननीय कण्व माने कुलपति कण्व असान्निध्यात आश्रम रे नाहंती जहा फल रे राक्षस माने आसिकिरी आम यज्ञ रे विघ्न सृष्टि करूछंती तो सेति पय आपण जदी किछि दिन पाई माने सारथी सहित आसिकिरी आम आश्रम रे रुहंते ताहले बहुत भलो होता हैला तले सम्माननीय कुलपति कण्वंकर अनुपस्थिति कारणरू राक्षस माने आम मानकर यज्ञ रे विघ्न सृष्टि करूछंती आ सेति पय किछि दिन सारथी सहित आपण आश्रम को सनाथ करंतु माने आसिके आश्रम रे किछि दिन आपण रुहंतु राजा कहिबे कि ठीक अछि अनुग्रहित अस्मि त मु बड़ अनुग्रहित अटे ठीक अछि आपण पाखरे बहुत अनुग्रहित अटे तो राजा को पिले मिली गला चांस ना ना आश्रम को जीवा पय तो सेति पय विदूषक पिले कोन करिवो ना अपवार्य तो गोटे पटु को नईकरी हैला सीटे कॉमेडियन ना पिले कहबो एसह इदानीं भवतः अनुकूलः गळहस्तः माने यद्यपि केही मते आपणक माने बेक धरी आने आपणकर प्रिय काम ही करौछंती ठीक अछि माने जेमति पिले भलो शाबाशी देइकरी ने बेकरे हाथ थापुडी कोहन ना कामटा करे बोली तो आपन को ठीक सेमति ही करा जाउछि
ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଅଟେ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ପଟକୁ ନଈକିରି କହୁଛି ଇଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ରାଜା ସେଥିରୁ ସ୍ମିତମ କୃତ୍ୱା, ତ ରାଜା ସେଥିରୁ ଖୁସି ହେଇକିରି କହିବେ କି ହେ ରୈବତକ ମଦ ବଚନାତ୍ ଉଚ୍ୟତାମ୍ ସାରଥିଃ, ତ ମୋ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯାଇକିରି ସାରଥୀଙ୍କୁ କୁହ କି ସବାଣ କାରମୁକମ୍ ରଥମ୍ ଉପସ୍ଥାପୟ ଇତି, କି ଧନୁ ଶର ରଥ ସହିତ ମାନେ ଧନୁ ରଥ ବାଣ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି କାହାକୁ କୁହ, ସାରଥୀଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କୁହ ହେଲା। ତ ଦୌବାରିକ ସେଥିରୁ କହିବ ୟତ ଦେବ ଆଜ୍ଞାପୟତି, ତ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ କହିକିରି ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ, ସେ ପିଲେ ପଳେଇ ଯିବ କିଏ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ। ତାପରେ ଉଭୁ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଋଷି କୁମାର ପିଲେ ସହରସମ ବଡ ଖୁସି ହେଇକିରି କହିବେ କି ଅନୁକାରିଣୀ ପୂର୍ବେଶାମ ଯୁକ୍ତ ରୂପମିଦಂ ତ୍ୱୟି ଆପନ୍ନା ଭୟ ସତ୍ରେଷୁ ଦୀକ୍ଷିତାଃ ପିଲା ଦୀକ୍ଷିତାଃ ଖଲୁ ପୌରବାଃ ହେଲା। ଅନୁକାରିଣୀ ପୂର୍ବେଶାମ ଯୁକ୍ତ ରୂପମିଦಂ ତ୍ୱୟି ଆପନ୍ନା ଭୟ ସତ୍ରେଷୁ ଦୀକ୍ଷିତାଃ ଖଲୁ ପୌରବାଃ। କହିବେ ପିଲେ କି ପୂର୍ବେଶାମ ଅନୁକାରିଣୀ ତ୍ୱୟି ଇଦಂ ଯୁକ୍ତ ରୂପମ୍, ତ ପୌରବାଃ ଆପନ୍ନ ଭୟ ସତ୍ରେଷୁ ଦୀକ୍ଷିତାଃ ଖଲୁ ହେଲା। ତ କହିବେ ପୂର୍ବେଶାମ ମାନେ ପୂର୍ବଜା ନାମ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକାରିଣୀ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ। ତୁଇ ମାନେ ଆପଣ, ତ ଇଦମ୍ ଏଭଳିଆ କାମ ଯୁକ୍ତ ରୂପମ ବଡ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବି ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପୌରବାଃ ମାନେ ପୁରୁ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ଆପନ୍ନ ଭୟ ସତ୍ରେଷୁ, ତ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଅଭୟ ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତାଃ ଖଲୁ, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ରୂପକ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ, ତ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଅତ୍ର ଋଷି କୁମାର ରାଜାନମ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତମ ବଦତଃ, ତ ଏଠାରେ ଋଷି କୁମାର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭବାନ ସଦା ପୂର୍ବଜାନାମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ଭବାନ अस्माकं ସହାୟତାयै ତତକ୍ଷଣଂ ସଜ୍ଜଃ ଅଭବତ୍, ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତ ଇତି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତମ୍ ବର୍ତ୍ତତେ, ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ପୁରୁବଂଶର ରାଜା ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଭୟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲେ ପୌରବାଃ କୁତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତାଃ, आपन्नं भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। ତ ଆପନ୍ନ ଭୟ ସତ୍ରେଷୁ, ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେଥିରୁ କହିବେ ସପ୍ରଣାମମ୍, ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଗଚ୍ଛତାମ୍ ଭବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅହମ୍ ଅନୁପଦମ୍ ଆଗତଃ ଏବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଉଭଉ ଦୁଇ ଜଣ ଋଷି କୁମାର ପିଲେ ବିଜୟସ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ, ଏହା କହିକିରି ସେ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯିବେ। ତାପରେ ରାଜା ସେଥିରୁ କହିବେ ମାଧବ୍ୟ ଅପି ଅସ୍ତିତେ କୁତୁହଲମ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଦର୍ଶନମ୍ ପ୍ରତି, ହେ ମାଧବ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଣ ମନରେ ତମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତ ବିଦୁଷକ କହିବ ପ୍ରଥମମ୍ ଅପରିବାଧମ୍ ଆସିତ୍, ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଅପରିବାଧମ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଧ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତାନ୍ତେ ନା ସପରିବାଧମ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲେଣି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଯିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧାଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ରାଜା କହିବେ ପିଲେ କି ମା ଭୟସି, ଆରେ ଭୟ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ନନୁ ମତ ସମୀପ ଏବ ବର୍ତ୍ତିଷ୍ୟ ସେ, ତୁମେ ପୁରା ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ତ ଥିବ, ଏତେ ଭୟ କରିବାରେ କଣ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ବିଦୁଷକ ସେଥିରୁ କହିବେ
कि एषः तव रथचक्र रक्षीभूतः अस्मि जदि न कः अपि आगत्य विघ्नं करोमि हैला विघ्नं करोति पिले और जदि केही न आसी विघ्न सृष्टि न करे तेरे मु तुम रथ चक्र रक्षक होगी रही कहला मु केबे ऊपर को जीवेनी तुम रथर चक्का तले मु सबल लुचिकी थी जदि केही आसिकी विघ्न सृष्टि न करे हैला तापर द्वारपाल कहिबे आसिकी प्रवेश करिकी जयतु भर्ता महाराजा जय हो सज्ज रथ भर्तु विजय प्रयाणम अपेक्षते तो आपण रथ प्रस्तुत वर्तमान आपणकर विजय यात्रार अपेक्षा रही एषः पुनः नगरात देवी नाम आज्ञप्ति हरह करभक आगत आउ पुणी ए करभक पुणी आसिले राणी मानकर ठीक अच्छे राजमाता मानकर किछि आज्ञा नहीं आसी राजमाता माने किछि संदेश पठेई आपण पाखकू ताहा नहीं करभक मध्य आसिक पहुंची गले ठीक अच्छे ते महाराजा जय हो रथ प्रस्तुत आपणकर विजय यात्रार अपेक्षा रही एही करभक पुणी नगररू राजमाता मानकर आज्ञा नहीं आसी राजा शत्रु को सादरम तो बड़ आदर सहकारे किम अंबाभि प्रेषित राजमाता माने कौन आज्ञा पठेई द्वारपाल शत्रु कह अथ ना ये पचारे राजमाता माने कौन आज्ञा पठेई कि तो दौबारी कह अथ किम से नुहत आ कौन तब राजा कहे तेन ही प्रवेश्यताम ताहले तांको शीघ्र भितर प्रवेश कराओ तापर द्वारपाल कह तथा हो ठीक अच्छे तो इति निष्क्रम्य पुनः करभकेन सह प्रवेश्य यह कहीकि से बाहर को पड़े जीव पुणी करभक को सांगे नहीं आसो तो करभक ऐसा वार्ता उपसर्पतु भवान हे करभक महाराजा एथि अच्छे तुम्हें जाओ पाखक जाओ तापर करभक शत्रु को पिले उपसृत्य प्रणम्य च पाखक जाई राजा को प्रणाम करी कहब कि जयतु भरता महाराजा जय हो आउ देव्य आज्ञा पयंती तो राजमाता माने आपण को आज्ञा देइछंती तो राजा पचारे कि आज्ञा पयंती तो कौन आज्ञा देइछंती करभ कहब आगामिनी चतुर्थ दिवसे पुत्र पिंड पालन नाम उपवास भविष्यति तो आगामी चतुर्थ दिन रे पुत्र पिंड पालन नामक उपवास टे अछि तस्मिन् दीर्घायुषा अवश्यम वयम संभावयितव्य इति आ सेठरे आपण निश्चित भाव में रही आमको खुशी करिवे हैला तो गोटे उपवास अछि उपवास ना हला पिले पुत्र पिंड पालन नामक उपवास तो सेठरे सेठरे निहाती भाव में पुअर माने पुओ निहाती भाव सेठ रहियार अछि से उपवास रे सेते पे आपण निश्चित भाव में से उपवास रे जोग देबे तब राजा कहे इतः तपस्विनाम कार्यम एपटे तपस्वी मानकर कार्य इतः गुरुजन आज्ञा एपटे पुणी गुरुजन मानकर आज्ञा उभयम अपि अनतिक्रमणीयम या ए दीटा भितर काहाकू मध्य माने छाड़ी हब नाही ना नहीं आ त कि मात्रा प्रतिविधेय ताले वर्तमान मु करबी कोन एपटे तपस्वी मानकू मु कथा दे साइलेनी एपटे पुणी राजमाता मानकर आज्ञा आसिलेनी फेरी ताले करबी कोन तापर विदूषक शत्रु कहे भोह त्रिशंकु इव अंतरा तिष्ठ ताले आपण त्रिशंकु परिका सेमते मझरे झुलुथा हैला ना एपटू जाई परियो ना सेपटू जाई परियो अरे प्ले त्रिशंकु के जानछटी ना नहीं के से प्ले त्रिशंकु अरे त्रिशंकु प्ले एई दुष्यंतकर वंशरे जन्म होइथिबा जणे राजा पिले हैला तो ताकर गोटे अद्भुत इच्छा हबो कि मुटे स्वर्ग को जानती पुणी स्वदेहरे बंची अवस्था अरे यह पुणी केमती संभव निजे न मरिक स्वर्ग देखिले तो से निज स्वदेहरे स्वर्ग को पुणी केमती जीव तो समस्ते मना करदे वशिष्ठ को कूल गुरु पिले वशिष्ठ वशिष्ठ को कहे वशिष्ठ मना करिए ना हबनी ना ना सेमती करी हबनी तापर से विश्वामित्र पाखु पड़ेबे से तो विश्वामित्र पिले वशिष्ठ पूरा शत्रु थिला ना नहीं तो विश्वामित्र से कहे हाँ सी न पठेले मु पठे दूची कहकर विश्वामित्र शत्रु को पठे दे पिले स्वदेहरे ठीक है तपस्या बल त्रिशंकु को पिले पठे स्वर्ग को जो स्वर्ग को पठेबे स्वर्ग में पहुंची जाए इंद्र कह ये मनीषटा ये स्वर्ग को पड़े आसी कहीकि ठेलीदेवे क्या ठेलीदेवे सी जो त्रिशंकु पिले त्रिशंकु माने तले पड़ुथे अधा शरीर पृथ्वी माने पृथ्वी लोक आड़ को पड़े आसबनी अधे लोक पिले स्वर्ग अधे शरीर पिले स्वर्ग से समय जो विश्वामित्र तपस्या बल से रखीदेवे
ହେଲା ମଝି ମଝିରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କରିବେ, କହିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମେ ଦେଖେଇ ହଉଛ, ମୁଁ ନୂତନ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ତିଆରି କରିବି। ହେଲା, ତା ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଋଷି ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିବେ, ସେ ନିଜ ତପସ୍ୟାକୁ ପୁଣି ରୋକିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପିଲେ ତ ସେବେଠାରୁ ସେମିତି ଝୁଲିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଅଧେ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧେ ଶରୀର ପୃଥିବୀରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସେଥିରୁ ବିଂଶ କହୁଛି କି ଆପଣ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ପରିକା ମଝିରେ ହିଁ ରୁହ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରାଜା ସେଥିରୁ କହିବେ ସତ୍ୟମ ଆକୁଲି ଭୂତ ଅସ୍ମି, ଆରେ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅଟେ, କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ କୁହ। କାହିଁକି ନା କୃତ୍ୟୟୋ ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍ ଦ୍ୱୈଧି ଭବତି ମେ ମନଃ ପୁରଃ ପ୍ରତିହତಂ ଶୈଲୈଃ ସ୍ରୋତଃ ସ୍ରୋତ ବହାମ ଯଥା। କାହିଁକି ନା କୃତ୍ୟୟୋ ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍ ମେ ମନଃ ପୁରଃ ଶୈଲୈଃ ପ୍ରତିହତಂ ସ୍ରୋतो ବହାମ ସ୍ରୋତଃ ଯଥା ଦ୍ୱୈଧି ଭବତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କୃତ୍ୟ ମାନେ ପିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍, ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଗୋଟେ ଏପଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ହେଲାଣି, ମାନେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିଁ ନୁହଁ, ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଦିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ମେ ମନଃ, ତ ମୋର ମନ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ନା ସତେ ଯେମିତି ପୁରଃ ଶୈଲୈଃ ପ୍ରତିହତମ୍, ଆଗରେ ଥିବା ପାହାଡ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହେଇକିରି ସ୍ରୋତ ବହାମ ସ୍ରୋତଃ, ତ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହ ଯଥା ମାନେ ଯେପରି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ନଦୀ ପିଲେ ବହି ଆସୁଥିବ, ହଠାତ୍ ନଦୀର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପଡିଗଲା, ତ ନଦୀର ଯୋଉ ପ୍ରବାହଟା ପିଲେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ, ନା ନାଇଁ, ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ ପିଲେ ପଳେଇବ। ତ ଠିକ ସେମିତିକା ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈଧି ଭବତି, ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡିଯାଉଛି, କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଗରେ ଥିବା ପାହାଡରେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡିଯାଉଛି। ବୁଝିବ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଅତ୍ର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବଦତି, ତ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ମମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଇଦାନୀଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱୟଂ ବର୍ତ୍ତତେ, ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏକମ୍ ତପସ୍ୱୀନାମ ରକ୍ଷାକରଣମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ତଥା ଗୁରୁଣାମ ଆଜ୍ଞା ପାଳନମ୍, ଅଥବା ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ପରନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱୟସ୍ୟ ସ୍ଥାନଂ ଭିନ୍ନଂ ଭିନ୍ନଂ ଭବତି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅତଃ ମମ ମନଃ ଦ୍ୱିଧାୟାଂ ପତତି, ଏଣୁ ମୋର ମନ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡିଯାଉଛି। ଯଥା ନଦ୍ୟାଃ ପ୍ରବାହଃ ସମ୍ମୁଖେ ଉପସ୍ଥିତୈଃ ପର୍ବତୈଃ ପ୍ରତିଘାତଃ, ଯେମିତି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଘାତ ହେଇ ଦ୍ୱିଧା ବିଭଜ୍ୟତେ, ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତ ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ମନଃ କଥମ ଦ୍ୱୈଧି ଭବତି, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ମନ ପିଲେ କାହିଁକି ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡୁଛି? କୃତ୍ୟୟୋର ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍, କୃତ୍ୟୟୋଃ ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍, ଯେହେତୁ ଦିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କୃତ୍ୟୟୋଃ ଭିନ୍ନ ଦେଶତ୍ୱାତ୍। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ, ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ସେଥିରୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଟିକେ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଆଉ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ କହିଲେ ସଖେ ମାଧବ୍ୟ, ହେ ସାଙ୍ଗ ମାଧବ୍ୟ, ତ୍ୱମ ଅପି ଅମ୍ବାଭିଃ ପୁତ୍ରଃ ଇବ ଗୃହୀତଃ, ତୁମକୁ ବି ତ ମୋର ମା ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ଆଉ ସହ ଭବାନ, ତେଣୁ ଆପଣ ଇତଃ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ୟ, ଏଠୁ ଯାଇ ତପସ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ରତାମ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ଆବେଦ୍ୟ, ତ ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ତତ୍ର ଭବତୀ ନାମ ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାତୁମ୍ ଅର୍ହତି, ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ମାଧବ୍ୟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଫେରି ଯାଇ ମୋର ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବ୍ୟଗ୍ରତାକୁ ଟିକେ ବୁଝ, ଆଉ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଜମାତା ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେଇବ ଅଟ, କାହିଁକିନା କେହି ଜଣେ ପୁଅ ସେଠି ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ବି ତ ମୋର ମା ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ନା ନାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ହେଲା, ତ ବିଦୂଷକ ସେଥିରୁ କହିବ ଭୋ ମା ରାକ୍ଷାସ ଭୀରୁକମ୍ ମାମ ଅବଗଚ୍ଛ, ଆରେ ମତେ କଣ ତୁମେ ରାକ୍ଷାସ ଭୀରୁ ବୋଲି ଭାବିଲ ନା କଣ, କି ରାକ୍ଷାସ ମାନଙ୍କୁ ଡରିକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ବୋଲି।
ହେଲା ସେମିତି ମତେ ଭାବନି ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ସହିତ ହେଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି। ରାଜା କହିବେ ସ୍ମିତಂ କୃତ ହସି ହସି କହିବେ ଭୋ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ କଥମ ଇଦମ ତୁଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତେ ତୁମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ଭାବି ପାରିବି ତୁମ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ବୀରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରାକ୍ଷସ ଭୀରୁ ବୋଲି ଭାବି ପାରିବି ହେଲା ତ ହେ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମକୁ କିପରି ଏମିତି ଭାବି ପାରିବି। ତାପରେ ବିଦୁଷକ ଚତୁର କହିବ ଆଉ ତେ ନାହିଁ ରାଜା ନୁଜହ ଇବ ଗନ୍ତୁମ ଇଚ୍ଛାମି ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ମତେ କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସେନା ସୈନ୍ୟ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରାଜା କହିବେ ନନୁ ତପୋବନ ଉପରତଃ ପରିହରଣୀୟ ଇତି ସର୍ବାନ ଏବ ଅନୁଯାତ୍ରିକାନ ତୋୟା ଏବ ସହ ପ୍ରେଷୟିଷ୍ୟାମି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ହିଁ ସେଇଆ କି ତପୋବନରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ପଠେଇଦେବି ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତପୋବନରେ ବାଧାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ବିଦୁଷକ ଶତ୍ରୁକୁ ସଗର ଏବଂ ବଡ ଗର୍ବର ସହିତ ଶତ୍ରୁ କହିବ ଯୁବରାଜ ଅସ୍ମି ଇଦାନୀମ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ହେଇଗଲି। ହଁ ତାପରେ ତ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ପୁଣି କହିବେ ଆତ୍ମଗତମ ତ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ କଣ ଭାବିବେ ନା ଚପଳ ଅୟମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଟୁହୁ ତ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟି ବଡ ଚପଳ ଅଟେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ କଦାଚିତ ଇମାମ ଅସ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥନାମ ଅନ୍ତଃପୁରିକାଭ୍ୟ ନିବେଦୟେତ କେବେ ନା କେବେ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଅନ୍ତଃପୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦବ ରାଜାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିବେ ନା ପିଲା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ତ ଏ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରେ ଭବତୁ ଏବଂ ତାବତ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କହିକିରି ସେ କଥାକୁ କେମିତି ମୁଁ କାଟି ନଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ବିଦୁଷକସ୍ୟ ହସ୍ତଂ ଗୃହୀତ୍ୱ ପ୍ରକାଶମ ତ ବିଦୁଷକର ହାତ ଧରିକିରି ରାଜା ସେଥିରୁ କହିବେ ପିଲେ କଣ କହିବେ ନା ସଖେ ମାଧବ୍ୟ ହେ ସାଙ୍ଗ ମାଧବ୍ୟ ଋଷି ଗୌରବାତ ହେଲା ଋଷି ଗୌରବାତ ଆଶ୍ରମ ପଦମ ପ୍ରବିଶାମି ତ କେବଳ ଋଷିଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ନଖଲୁ ସତ୍ୟମ ଏବ ତାପସ କନ୍ୟାୟମ ଅଭିଳାଷ ମେ ମୋର ସେ ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟା ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେ ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଚାହେଁନି କାହିଁକି ନା ପଶ୍ୟ ଦେଖ ସେଇ କଥା ପିଲେ କହିବେ କି କୁଅ ବୟମ କୁଅ ପରୋକ୍ଷ ମନମଥ ମୃଗସାବେ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିतो ଜନଃ ପରିହାସ ବିଜଲ୍ପିତମ୍ ସଖେ ପରମାର୍ଥେ ନ ଗୃହ୍ୟତାମ୍ ବଚଃ କହିବେ ସଖେ ବୟମ କୁଅ ଆଉ ମୃଗସାବେ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତଃ ପରୋକ୍ଷ ମନମଥ ଜନଃ କୁଅ କେବଳ ପରିହାସ ବିଜଲ୍ପିତମ୍ ବଚଃ ପରମାର୍ଥେ ନ ଗୃହ୍ୟତାମ୍ ହେଲା କହିବେ କି ସେ ସଖେ ହେ ସାଙ୍ଗ ବୟମ ପୁତ୍ର ଆମେ କୋଉଠି ନା ନାଇଁ ଆଉ ମୃଗସାବେ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଉ ଏ ମୃଗ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଥିବା ପରୋକ୍ଷ ମନମଥ ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ଭାବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ କୋଉଠି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯିଏକି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବଢିଛୁ ତ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଆଉ ଏ ମୃଗ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଥିବା ସେ ଲୋକଟା କୋଉଠି ନା ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯାହା ମନରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଭାବନା ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ପରିହାସ ବିଜଳପିତମ୍ ବଚଃ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ମଜାକ ମଜାକରେ ଏମିତି କହିଦଉଥିଲି ନା ଆଉ ହେଲା କେବଳ ପରିହାସ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲି ପରମାର୍ଥେ ନ ଗୃହ୍ୟତାମ୍ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନବନି ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ ଭାବି ନବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲା ବୁଝିବ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ ଅତ୍ର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଃ ବିଦୁଷକಂ ପ୍ରତି ବଦତି ବିଦୁଷକକୁ କହିବେ କି ହେ ମିତ୍ର ମାଧବ୍ୟ ହେ ସାଙ୍ଗ ମାଧବ୍ୟ ମମ ଶକୁନ୍ତଳାୟାମ କୋପି ଅଭିଳାଷ ନାସ୍ତି ମୋର ଶକୁନ୍ତଳା ଠାରେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ସାତୁ ମୃଗ ଶାବକୈଃ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତା କାମ ଭାବ ରହିତା ବର୍ତ୍ତତେ ସିଏ ତ ଏ ମୃଗ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଥିବା କାମ ଭାବ ରହିତା ଅଟେ ଏଣୁ ସେ କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ ଅହମ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହାବି କିଛି କହିଲି ତାହା କେବଳ ପରିହାସନ ଉକ୍ତବାନ ତାହା କେବଳ ମଜାକରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ଅତଃ ତତ୍ ବଚନମ ଭବାନ ସତ୍ୟ ରୂପେଣ ନ ଜ୍ଞାୟତାମ୍ ଏଣୁ ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଏଠି ବିୟୋଗିନୀ ଛନ୍ଦ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଥିରୁ ବିଦୁଷକ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେବ ପିଲେ ହଁ ଠିକ କଥା ଏବଂ ଏତତ୍ ହଁ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ କୋଉଠି ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି
तापर तो राजा हेतु कहिबे माधव्य त्वमपि स्वनियोगम अनुतिष्ठ हे माधव्य तुमे मध्य तुम निज काम कर अहमपि तपोवन रक्षार्थम तत्रैव गच्छामि मु मध्य तपोवन रक्षा पई सेठाकु ही जाउछि यह कहिकरी इति निष्क्रांता सर्वे तो समस्त नाटक मंचरू पड़ी जाइछन्ति तो ये भाव में इति द्वितीय अंक तो द्वितीय अंक पे समाप्त होउछि हैला बेले बुझेबटी द्वितीय अंक ना नहीं आ तापरे पिला माने तृतीय अंक पढ़िबा ठीक अछि तमरा परीक्षा पिला के तारीख 8 ना 6 8 तारीख नहीं हाउ पिला आमे पाखा पाखी डिसेंबर 1 पूर्व ही सब किछ पिला सारिया पे चेष्टा करबा ठीक अछि जहा जति अछि काहे कि तृतीय अंक टिके पिले बड़ अंक अछि तृतीय अंकटा 41 श्लोक पाखा पाखी अछि हला तो तै देखिया पिले कोन होछि आ कॉलेज रे पिले से 10 रूपक मध्ये किछ पढौ नांती ताले 10 रूपक चैप्टर टा पूरा ये रह गेला पिले हो पिले देखिबा छला हो पिले ठीक अछि ना